السلام علیکم۔ حضرت۔ وعلیکم جی السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت، جی کون صاحب بول رہے ہیں؟ خالد رضا حضرت۔ مولانا خالد صاحب باسنی سے بول جی رہے ہیں؟ جی 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 اچھا، خیریت ہیں؟ جی جی حضرت فرمائیں، سب خیریت؟ جی آواز صاف نہیں آ رہی ہے حضرت۔ آواز صاف نہیں آ رہی؟ ہاں جی اب آ رہی ہے حضرت۔ جی حکم فرمائیں حضرت۔ وہ اس لیے پوچھ رہا تھا، وہ کل آڈیو آئی ہوئی کسی کی، 2 آڈیو آ گئی رحمت نقش بندی کی بات تعلق، اس لیے آپ سے معلوم کر رہا ہوں۔ ہاں وہ آپ کا حوالہ کیا حضرت، میرے پاس تھے مولانا ہاشم کاشی پوری، مولانا نوشاد کوئی ہیں۔ جی اس میں حضرت کیا تھا اصل میں، دیکھیے آڈیو کون سی آئیں یہ الگ بات ہے، اس میں یہ تھا دیکھیے کہ دراصل کیا ہے کہ مولانا محمد احمد نقشبندی صاحب سے یہ مطالبہ کر رہے تھے، اور میں نے بھی ان سے یہ عرض کیا تھا بڑی محبت کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ، میں نے کہا حضرت آپ کے تعلق سے یہ لوگوں کے ذہن و دماغ میں جو کنفیوژن ہے کہ علماء اربع جو ہیں وہابیوں کے، دیوبندیوں کے، اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی اور یہ خلیل احمد امبیٹوی، ہاں، تو میں نے کہا ان کے تعلق سے یہ بات مشہور ہو رہی ہے آپ کے حوالے سے کہ آپ ان کی تکفیر کے قائل نہیں ہیں، تو لوگوں میں تھوڑا سا کنفیوژن ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کنفیوژن دور ہو جائے، تو براہ کرم آپ 2 جملوں میں یہ ارشاد فرما دیں کہ آپ ان کے تکفیر کے قائل ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ بہت اچھے ماحول میں میری ان کی بات چیت تقریباً 15 سے 20 منٹ تک چلتی رہی، سمجھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو میں نے اس کا جواب دیا تھا، لوگ کہہ رہے تھے میں عالت کا گستاخ ہوں، تو میں نے اس کا بھی جواب دیا، اور اب یہ مسئلہ آ گیا، پھر اس کا جواب دوں گا، پھر کوئی اور آئے گا۔ پھر انہوں نے یہ بات کہی کہ بھئی آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے پوچھنے والے، یہ بات آپ سے کہا؟ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بات آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں؟ تو بولے نہیں آپ سے نہیں، میں ان سے کہہ رہا ہوں جو یہ باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا۔ تو پھر میں نے ان سے یہ بھی کہا، میں نے کہا حضرت آپ کی جو شناخت ہے، جو پہچان ہے، دراصل دنیا سنیت کے اندر رد وہابیہ کے حوالے سے آپ پہچانے اور جانے جاتے ہیں، سمجھے؟ تو جب آپ کی پہچان ہی رد وہابیت پر ہے، تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کس چیز کا رد کرتے ہیں، یا عمل کا رد کرتے ہیں ان کے، یا پھر عقیدے کا رد کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا حضرت میں نے بہت نرم لب و لہجے میں بڑی محبت کے ساتھ آپ کا انداز اچھا ہے جی علامہ محمد احمد نقشبندی صاحب سے گزارش کری، حضرت آپ بڑے مشہور خطیب ہیں اور اہل سنت کی پراپرٹی ہیں، تو بڑا اچھا ہو جائے گا کہ یہ کنفیوژن دور ہو جائے، کیونکہ کچھ فتین لوگ سب طرف ہوتے ہیں، اس طرف بھی ہوں گے، اس طرف بھی ہوں گے، ہر طرف ہیں وہ۔ اچھا اتنے پھر میں نے تعارف کرایا، میں نے کہا یہ دارالعلوم اسحاقیہ جو ہے یہ راجستھان کا چونکہ مرکز ہے، اور یہاں مفتی شیر محمد صاحب قبلہ جو ہیں وہ جانشین مفتی اعظم راجستھان ہے، اور حضور مفتی اعظم راجستھان نے بڑی خدمات کی ہیں۔ پھر میں نے کہا کہ ان کے نائب مفتی عالمگیر صاحب ہیں، تو میں نے کہا 1 منٹ کا یہ مسئلہ ہے، اس لیے حل ہو جائے۔ اسی درمیان کیا ہوا، بات چیت کرتے کرتے وہ اصل میں مفتی عالمگیر صاحب ہوٹل میں آ گئے، اور جس روم میں ہم ٹھہرے تھے وہ اس روم میں، چونکہ نیچے سے فون آیا ان کا میرے پاس، تو ان کو جبکہ نقشبندی صاحب کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ وہ فون کر کے ہم نے بلایا، نیچے سے فون آیا، حضرت اوپر تشریف لائے، میں نے دروازہ کھولا، ان کے ساتھ 2-3 لوگ اور بھی تھے، تو جیسے ہی اندر آئے تو اصل میں نقشبندی صاحب بہت زیادہ جو ہے، دراصل کیا ہے کہ وہ بہت زیادہ مطلب جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے وہ، اور بہت زیادہ غصے میں آ کر کے بولے کہ یہ کون ہے؟ تو میں نے کہا یہ مفتی عالمگیر صاحب ہیں، یہاں کے بڑے ذمہ دار شخص ہیں، اور نائب مفتی اعظم ہیں یہاں کے۔ تو کل ملا کر کے یہ ہوا کہ وہ حضرت نے بھی یہ کہا تھا کہ بھئی ہم جو ہے کوئی مناظرہ نہیں، کوئی مباحثہ نہیں، بس 1 منٹ کی گفتگو یہ ہے کہ اس تعلق سے آپ کا کیا موقف ہے، مگر وہ جملہ بھی دراصل اپنے غصے اور جلال میں سن نہیں پائے وہ، اور وہ یہی اسی ضد پر رہے کہ میں آپ کون ہوتے میرا موقف پوچھنے والے، اور وہ جو ہے روم چھوڑ کے وہاں سے اصل میں باہر جانے لگے، اور عالمگیر صاحب نہیں، خود نقشبندی صاحب جانے لگے۔ ہاں، تو عالمگیر صاحب نے تو بلکہ اتنی عاجزی دکھائی، ہاتھ جوڑ کے یہ کہا کہ حضرت آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ باہر مت جائیے گا، آپ تشریف رکھیے، آپ مت جائیے گا۔ اور میں نے بھی بہت روکا، میں نے کہا حضرت آپ تشریف رکھیے، آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ باہر مت جائیے گا، لیکن وہ چونکہ 2 مرتبہ عالمگیر صاحب نے بھی ہاتھ جوڑے کہ آپ مت جائیے گا، تو اس کے بعد جو ہے جب وہ جانے لگ گئے تو پھر عالمگیر صاحب یہ بولے کہ نہیں یہ ہمارے مہمان ہیں، یہ باہر جائیں، یہ مناسب نہیں، ہم ہی لوگ باہر چلتے ہیں۔ تو یوں کر کے پھر وہ، چونکہ میری قیام گاہ بھی وہی تھی، مجھے تو علم نہیں تھا، مجھے تو 7 بجے میں پہنچا، تو اس کے بعد جو ہے ہم وہاں سے نہیں، یہی ہوا نا عالمگیر صاحب، پھر وہ چلے گئے، پھر بات تو کچھ نہیں ہونا بعد میں تو پھر بات چیت حضرت دیکھیے نہیں ہوئی، اسی وقت بس جو ہوئی ان سے مطالبہ یہ تھا کہ آپ جو ہے اس کے حوالے سے اپنے موقف کا اظہار کر دیں۔ نہیں، بعد میں آپ نے بتا دیا، عالمگیر صاحب نے کہا آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ نہیں جا سکتے، ہم باہر چلے جائیں گے۔ ہاں، عالمگیر صاحب چلے گئے، پھر معاملہ ختم ہو گیا نا۔ عالمگیر صاحب چلے گئے اور مجھے بھی ساتھ میں لے گئے وہ،
मेरा भी सामान उठा करके कुछ लड़के वगैरह ले गए हम लोग, फिर हम लोग पहुंच गए वहाँ हाजी जहीर साहब के यहाँ। हाँ जी, यही साहब चले, फिर बाद में आपकी मुलाकात नहीं हुई ना उनसे? नहीं, उसके बाद फिर मेरे पास नक्शबंदी साहब का फोन आया जी कि यार हाशिम साहब आप कहाँ चले गए, आप यहाँ आइए। तो मैंने कहा ठीक है मैं वापस आ रहा हूँ, क्योंकि हमारा मकसद फितना नहीं था, हमारा सही मकसद है। फितनों को खत्म करना है। मौलाना खालिद साहब देखिए, जी तो नहीं, वो मैं तो सही है, आपकी बात समझ गया। उनकी ऑडियो आपने सुनी होगी, हाँ हाँ अभी आई है। मोहर रफीक साहब ने बात की, बात नहीं कोई मोहर रफीक है, जी जी तो उन्होंने अहमद नक्शबंदी का, मैंने आलमी साहब को ना झिड़के देकर बाहर निकाला, यूं कह रहे हैं वो। नहीं 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 नहीं, ये जुमला गलत है उनका। देखिए झुड़किया वो देके बाहर अहमद निकाला। नक्शबंदी साहब का नजर, आपका व्हाट्सएप पर मैं भेजता हूँ आपको। हाँ सुनिए एक सेकंड सुनिए, ये जुमला जी, जी, उनका गलत है कि झिड़किया देकर के मैंने बाहर निकाला, बल्कि वो खुद ही बाहर जा रहे थे। जी 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 जब वो बाहर, अगर वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हों तो उसमें सब नजर आ जाएगा, समझे। जी, जी, जी। कि जब वो बाहर जा रहे थे तो ये अखलाक का आला तकाजा ये था कि मेहमान को बाहर न जाने दिया जाए, बल्कि मेजबान ही बाहर हो जाए, समझे। जी, जी, जी। तो वो बाहर हो गए। अब आखिरी बात सुनिएगा बस एक सेकंड की, जब जी, आपने फोन लगाया, जी, जी। क्योंकि देखिए मैं वो हक बोलूंगा, बिल्कुल मैं गवाही जी, नहीं जी, जी, छुपाऊंगा, जी, जो हक जी, बात है मैं वही नहीं, बोलूंगा, जी, जी, चाहे जी, वो सही है। किसी के भी खिलाफ जा रही हो। और जी, देखिए जी, जी। नक्शबंदी साहब से न हमारी कोई मुखालफत, न मुफ्ती आलमगीर साहब क़िबला की कोई मुखालफत। जी, वो जी। भी अगर मुतालबा कर रहे थे तो वो मुतालबा शरीयत और मसलक की रोशनी में कर रहे थे, उनका जाती कोई जी, जी। इंतशार या इख्तिलाफ नहीं, थोड़ी है नक्शबंदी साहब से। नहीं, नहीं, ये नहीं, बताइए आप जाती नहीं मुझे, है। जाती कुछ जी, भी जी। नहीं है, मगर जी, चूंकि जी। वो जाती कुछ लोग बना देते हैं उसे दरमियान में शामिल जी, जी, करके, जी, जी, शामिल जी। हो करके। तो जी। अब उसके बाद में ये हुआ कि जब मुझे दोबारा बुलाया तो खैर फिर वो थोड़ी सी तलखी हुई उनसे मेरी, बताऊं मैं आपको। उसके बाद में ये जी, हुआ कि फिर मुफ्ती शर्मा साहब क़िबला तशरीफ फरमा थे वहाँ दरगाह अब्दुल लतीफ शाह में, वो खानकाह जी, में बैठे थे। पीर साहब, पीर अबुल हसन साहब क़िबला जो हैं उनके यहाँ बैठे हुए जी, थे। जी, तो जी, जी, वहीं फिर बातचीत मुख्तसर सी हुई। मुफ्ती शर्मा साहब क़िबला ने मेरा भी तारुफ उनसे कराया। उन्हें मालूम नहीं था कि यहाँ होटल में क्या हो चुका है, उन्हें कुछ मालूम नहीं था। जी, उसके बाद में हजरत को तहरीर लाए थे मुफ्ती आजम राजस्थान, मुफ्ती शर्मा साहब क़िबला। जी, तो हजरत ने उनको तहरीर दी कि मौलाना साहब ये तहरीर इसको पढ़ लीजिएगा, अगर इस पर दस्तखत कर देंगे तो हमेशा के लिए फितना खत्म हो जाएगा ये, ठीक है जी, ना। जी, अच्छी बात है। हाँ, अब असल में वो ये तो कह रहे हैं कि जो हुजूर का गुस्ताख है, जो ये है, जो इल्म गैब का कायल नहीं है, वो मुसलमान कैसे होगा। सवाल उसूल बताने का नहीं, सवाल नामजद तकफीर जिनकी सरकार आला हजरत और उलमाए अकाबिरीन हमारे कर चुके हैं, और उलमाए अरब व अजम कर चुके हैं, उलमाए हरमैन शरीफैन कर चुके हैं, उनकी जी, तकफीर के कायल हैं। यानी ये बस एक सेकंड की बात है ये, अगर हैं जी, तो हमेशा के लिए टेंशन फ्री कर दीजिए। क्योंकि आप जी, पुरानी क्लिप में ये कह रहे हैं ना कि हम किसी को काफिर नहीं बनाते, तो काफिर बनाता कौन है फिर मुझे बताइए। काफिर बनाते नहीं है मसला के हालात में, काफिर बताते हैं, जो बन चुका होता है उसको बताया जाता है, जी, जी, बनाते जी, नहीं है। ये इल्जाम गलत है। तो इसलिए उनसे ये मुतालबा था बड़ी अदब और मोहब्बत के साथ में कि हजरत आपका मौक़िफ़ जो है। अब उसके बाद में मुफ्ती साहब ने जब तहरीर दी तो तहरीर लेने के बाद में उन्होंने पढ़ ली। पढ़ने के बाद में फिर ये कहा कि आप ख्याल मत फरमाइएगा, मैं इसको और पढ़ लूं और मैं इस पर दस्तखत बाद में कर दूंगा। तो जी, पता नहीं अभी तक दस्तखत हुए या नहीं हुए। मेरा चित्तौड़ की तारीख थी आज, मैं चित्तौड़ में आ गया। ये है बिल्कुल सही ओरिजिनल बात जो मैंने आपको जी, बताई जी, है। जी, 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 झिड़किया बहुत दे के अच्छा, बहुत बाहर अच्छा नहीं आपने निकला। बताया। मतलब अभी पर्चा उन्हीं के पास है, दस्तखत नहीं किए। अभी पर्चा उन्हीं के पास है, पता नहीं दस्तखत की या नहीं की, मेरे इल्म में नहीं है ये बात। जी, जी, आ जाते ये तो खैर आपने मतलब अभी ये नाम मोहर रफीक जो बासमी के हैं, जी पहले हाफिज नसीर साहब ने उनसे बात की थी मुफ्ती आलमगीर साहब से, हाँ ओटी थी उनकी। तो हजरत आमी है ना, अवाम का शको शुबात दूर हो जाए, इसलिए आप क्या फरमाते हैं। अहमद नक्शबंदी बासमी भी आए थे, जोधपुर में आए थे, अहले सुन्नत जमात के ताल्लुक उनका मौक़िफ़ क्या है। जी तो उन्होंने कहा भाई मैंने उनसे मुलाकात के लिए गया था, तो उन्होंने कहा मैं उनकी तकफीर नहीं करता और आपसे बात भी नहीं करता। उन्होंने ये कहा कि वल्लाह आलम, जब मैं फिर वहाँ मौलाना ज़हीर साहब के यहाँ चला, वो सदर ज़हीर साहब के यहाँ चला गया, हाँ फिर आखिर में उन्होंने कहा वल्लाह आलम भी साहब ये। फिर उसके बाद है ना दूसरे एक और ऑडियो आई मौलाना रफीक साहब बासमी के, जिन्होंने बुलाया था उनको। हाँ हाँ उन्होंने कहा हजरत नहीं, उन्होंने ये तो सुनिए, मुफ्ती आलमगीर साहब ने ये बात सही कही कि मैं आपसे बात नहीं करता, ये कहा उन्होंने, जी, मैं जी, आपसे बात नहीं करता, जी, मुझे बात ही नहीं करनी कोई इस बारे में, उन्होंने ये नहीं, तो नहीं, कहा। हाँ, तो वो तो बात खत्म हो गई। फिर ये मौलाना रफीक साहब ने खुद ने बात की, उनकी एक ऑडियो आई है। हाँ तो मौलाना रफीक साहब ने कहा कि मैं हजरत बासमी से बोल रहा हूँ, मैंने सुना मौलाना अहमद नक्श वो आलमगीर साहब आपके पास आए थे, जी तो कुछ हुआ। तो कहा हाँ, आलमगीर साहब मेरे पास आए, मैंने उनको झिड़कियाँ देकर निकला कमरे से, और ये जुमला कुत्ता गलत है। वगैरह कुछ बोल रहा है, कुत्ता वगैरह बोल रहा है। तो ऑडियो में अहमद नक्शबंदी साहब की अरे ऑडियो तौबा आप- तौबा, जी, अस्तगफिरुल्लाह, मैं- बहुत गलत जुमला, क्या मैं बहुत गलत आपका बात है। व्हाट्सएप किस पे चालू है, आप सुन लेना तो भी। हाँ हाँ हाँ, वो क्या बोला है, जी, वो जी। बोला है, वो बहुत गलत बोला उन्होंने। एक आलिम की ये शान नहीं होती है किसी आलिम के लिए जुमला इस्तेमाल करे। कुत्ता ऐसे हाँ, गलत बात है ये, नहीं, बहुत गलत बात है, इसकी तरदीद करते हैं हम। कह रहा हूँ झिड़के देकर नहीं निकाला, वो कह रहे मैं झिड़के देकर 3 बार कहा उन्होंने।
नहीं 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 नहीं, अरे भाई जी जी झिड़कियां दे के बाहर नहीं निकाला, झिड़कियां दे के ये कहा कि मुझे बात नहीं करनी है आपसे, हाँ ये कहा झिड़कियां बात न करने पर कहा। जी बाहर कौन निकालेगा बताइए मुझे, बाहर तो वो खुद निकल के जा रहे थे, जी जी जी। अच्छा उनका है ना? खैर उन्होंने जी हाँ। फरीजा उनका उन्होंने कहा अच्छी बात है। झिड़कियां दे के ये कहा कि मुझे बात नहीं करनी है आपसे, तो यानी उन्होंने इनकार करा कि मुझे मसला तकसीर पे बात नहीं करनी है आपसे, बात खत्म है। और आप खैरियत से हजरत? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। चित्तौड़ में भी? जी मैं आज चित्तौड़ में हूँ। जी तो मैं आ रहा हूँ, सुबह जोधपुर आ रहा हूँ मैं इंशाल्लाह। जी 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 मालूम बना, बताना हजरत क्या मामला है। जी मैं बताऊँ, ठीक जी है जी शुक्रिया, कोई बात नहीं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।